ڈسلیکسیا ایک مخصوص معذوری یا کمزوری ہے جس کا تعلق دماغ سے ہے۔ الفاظ یا حروف کی درست شناخت یا انہیں روانی سے پڑھنے میں دقت یا پھر ہجے یاد کرنے اور حروف کا آپس میں ربط قائم کرنے میں دشواری اس کی بنیادی علامات ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولوں میں 7.8% بچے ڈسلیکسیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ڈسلیکسیا سے عدم واقفیت کی بنا پر ہم ایسے طلباء کو سست، بیوقوف یا ناکام تصور کر لیتے ہیں۔ درج ذیل کہانی سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ڈسلیکسیا کے شکار بچوں کو اکثر اسکولوں میں کن سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ معاشرے اور اساتذہ کی ڈسلیکسیا سے لا علمی اور عدم واقفیت ہے۔ میرا نام عمر ہے۔ 7 بہن بھائیوں میں میرا نمبر 5واں ہے۔ میری امی نے ہم سب کو بہت محنت سے پڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نتیجے والے دن نہ صرف اسکول کے اساتذہ بلکہ دیگر والدین بھی انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنے ذہین بچوں کی پرورش کی۔ لیکن پھر میں آیا۔ میں ہر مضمون میں پیچھے رہا اور کبھی جماعت کے معیار تک نہیں پہنچ پایا۔ میں سخت محنت کرتا تھا لیکن پھر بھی پڑھائی میرے لیے بے حد دشوار کام ہوتی تھی۔ الفاظ میرے سامنے گڈمڈ ہوتے رہتے تھے اور میں ان کا کوئی مطلب نکال نہیں پاتا تھا۔ میرے اساتذہ سمجھتے تھے کہ میں اپنے ذہین بہن بھائیوں کی طرح ہی ہوں گا، لیکن وہ مجھ سے سخت مایوس ہو گئے تھے۔ ہر رات مجھے پڑھاتے ہوئے میری امی کی برداشت اور حوصلہ جواب دے جاتا تھا۔ ہجے یاد کرنے کے لیے مجھے اتنی بار مار پڑ چکی تھی کہ مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں، اور اس کے باوجود میرے ہجے غلط ہی رہے۔ میں اپنے خاندان کے لیے کالی بھیڑ کی مانند ہو گیا تھا۔ میں نے بمشکل امتحان پاس کیا۔ میرے اساتذہ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یا تو توجہ نہیں دی یا پھر پوری محنت نہیں کی۔ اگلے چند سالوں میں صورتحال مزید ابتر ہو گئی۔ میں نے خود کو ایک ناکام شخص تصور کرنا شروع کر دیا تھا، ایک ایسا طالب علم جو اسکول میں کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی کتابوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں اسکول جانے سے کترانے لگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ مجھے جب بھی موقع ملے میں جماعت یا اسکول سے بھاگ جاؤں۔ میں بے حد مایوس اور ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ میں خود کو بیکار تصور کرنے لگا تھا۔ میں اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ اداس تھا کیونکہ انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ محنت کی تھی۔ انہیں ہر وقت کی شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے کئی بار اپنی زندگی کے خاتمے کا بھی سوچا، لیکن ایک دن مجھے ایک ایسا تحفہ ملا جس کے بارے میں نے شاید ہی کبھی سوچا ہوگا۔ ہمارے اسکول میں ایک نئی ٹیچر آئی۔ میری جماعت کے پہلے ہی دن انہوں نے مجھے اسکول کے بعد اضافی کام کرنے کے لیے رکنے کو کہا۔ جب میری امی مجھے لینے آئیں تو انہوں نے امی کو میرا کام دکھایا جس میں سرخ سیاہی سے جا بجا نشانات لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے امی کو بتایا کہ مجھے ڈسلیکسیا ہے۔ امی کو چونکہ اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا تو وہ سمجھیں کہ ٹیچر شاید مجھے ذہنی معذوری کا شکار سمجھ رہی ہیں۔ وہ ان پر بے حد ناراض ہوئی، لیکن ٹیچر نے بتایا کہ یہ ڈسلیکسیا کی علامات ہیں، ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں اگر بہتری ہو جائے، اور یہ کوئی ذہنی معذوری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ذرا کچھ مختلف طریقے سے پڑھنے اور سیکھنے کے لیے اضافی وقت صرف کرنا پڑے گا، جس کے بعد میں جلد ہی جماعت کے معیار تک دیگر بچوں کی طرح پہنچ جاؤں گا۔ میں روزانہ ان کے ساتھ پڑھائی لکھائی اور ہجے یاد کرنے کے لیے اضافی 1 گھنٹہ پڑھتا تھا۔ مجھے اپنے کام کی رفتار بہتر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دماغ اب لفظوں کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ اور سمجھ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں لیکچرز کی جماعت کی رفتار کے ساتھ پیروی کر رہا تھا۔ امتحانات سے پہلے میں پھر اسی بات کے لیے فکر مند تھا کہ کیا میری پیش رفت درست سمت میں تھی۔ تب میری ٹیچر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ البرٹ آئنسٹائن کا بھی یہی مسئلہ تھا، اور میں نے تو اپنے اس مسئلے پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو میں نے اپنی جماعت میں 3ری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس دن جب
मेरी अम्मी ने मुझे गले लगाया तो मुझे लगा कि मेरा कोई ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हो गया है। डिसलेक्सिया और इससे मुतालिक सीखने की दीगर माजूरियों के हवाले से पढ़ने का काफ़ी मवाद मौजूद है। इस मसले को कैसे हल किया जाए या इसके लिए क्या हिकमत अमलियाँ अख्तियार की जाएं, इस हवाले से भी लिटरेचर मुयस्सर है। ज़्यादातर तलबा इन तरीक़ाकार पर अमल करने के बाद जमात के मयार तक पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस या मामलात काबिल इलाज नहीं होते। इस तरह के तलबा को माजूर तसव्वुर किया जाना चाहिए, मगर ऐसी माजूरी के साथ तासुब या इम्तियाज़ बरतने के हवाले से इस्लाम में सख्त वईद आई है। कुरान पाक में इरशाद है, अंधे पर तंगी नहीं, ना लंगड़े पर मुज़ायका और ना बीमार पर मवाख़ज़ा, और जो अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म माने अल्लाह उसे बागों में ले जाए जिनके नीचे लहरें रवां, और जो शख्स उससे फिर जाएगा उसे दर्दनाक अजाब फरमाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ 2030 में भी ये लिखा है कि हम तालीम और पेशा वाराना तरबियत के तमाम शोबों में जिनसी इम्तियाज़ ख़त्म करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि इन तमाम शोबों में हर शख्स को रसाई हासिल हो। उनमें मकामी अफराद, माजूर अफराद और हर तरह के बच्चे शामिल हैं। डिसलेक्सिया और इसी तरह की सीखने में रुकावट डालने वाली माजूरियों के बारे में पहले से जानना, इल्म हासिल करना और उन्हें समझना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम कोशिश करें कि इसका शिकार बच्चे अपना एतमाद ना खो बैठें और उनके दिलो दिमाग में ये यकीन पुख्ता ना हो जाए कि वो अपने हम जमातों जैसे काबिल नहीं हैं। डिसलेक्सिया एक सीखने की माजूरी है जो पढ़ने में दुश्वारी पैदा करती है। डिस्ग्राफिया का शिकार बच्चे लिखने में दिक्कत महसूस करते हैं। डिस्कैलकुलिया की कमज़ोरी में मुब्तला बच्चों को हिसाब किताब या रियाजी को समझने में दुश्वारी होती है। डिसलेक्सिया की एक आम फहम और रस्मी सी तारीफ हम इस तरह पेश कर सकते हैं कि ये एक मखसूस माजूरी या कमज़ोरी है जिसका ताल्लुक दिमाग से है। अल्फाज या हरूफ की दुरुस्त शनाख्त या उन्हें रवानी से पढ़ने में दिक्कत या फिर हिजे याद करने और हरूफ का आपस में रब्त कायम करने में दुश्वारी इसकी बुनियादी अलामात हैं। ये कोई जिस्मानी माजूरी नहीं है। बाकायदा तशखीस के बाद मुनासिब देखभाल और मुहतात अंदाज से तैयार किए गए टीचर ट्रेनिंग कोर्स की मदद से इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। बहसियत टीचर हमें जमात के हर तालिब इल्म की कारकर्दगी के मयार का अंदाज़ा होना चाहिए। जो तलबा किसी वजह से जमात में पीछे रह जाते हैं, उन्हें इनकी मुश्किलात पर काबू पाने में मदद देने के लिए खसूसी तवज्जो और इजाफी मदद देना साथ पर लाजिम है। मिसाल के तौर पर आपकी जमात का कोई तालिब इल्म जो ना सिर्फ आप पर तवज्जो दे रहा है बल्कि आपकी बात सुन भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो रियाजी के सवालात हल नहीं कर पा रहा, या जुमले पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है, या वो मुनासिब तरीके से लिख नहीं पा रहा। लिखते वक्त वो हरूफ की गलत बनावट करता हो, लाइन के ऊपर लिखने वाले हरूफ वो लाइन से नीचे लिख रहा हो, या उनकी शक्ल उलट कर लिखता हो, या फिर गलत हिज्जे लिख रहा हो, तो हो सकता है कि वो बच्चा डिसलेक्सिया का शिकार हो। ऐसे मामलात में हम अमूमन ये सोचते हैं कि ये तो है ही नालायक और हम उन पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं। हमारा सारा ध्यान उन तलबा पर होता है जो ना सिर्फ हमारी बात समझते हैं बल्कि इसके मुताबिक उन पर अमल भी करते हैं। लेकिन ये अमल इस जामे तालीम के तसव्वुर के बिल्कुल मुनाफी है जहाँ हम हर तालिब इल्म की ज़रूरियात को पूरा करने के बारे में बात करते हैं। हमें इन तलबा के साथ जिन्हें पढ़ने लिखने में दुश्वारी है ज़्यादा वक्त सर्फ करने की ज़रूरत है। ये काम स्कूल के औकात के बाद भी हो सकता है ताकि इनके मसले की मुनासिब और दुरुस्त तशखीस की जा सके। अगर इन सब के बावजूद मसला कायम है तो आप तालिब इल्म की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में कामयाब नहीं हो सके, तो फिर तालिब इल्म से अपनी तवक्कुआत इसी हिसाब से तय कर लीजिए ताकि इसकी खुद एतमादी कायम रहे। इस दौरान आप महकमा तालीम से रजू करें ताकि आपकी डिसलेक्सिक बच्चों को पढ़ाने की इस्तादाद बढ़ाने की ट्रेनिंग का इंतजाम किया जा सके। हमारी सोच और रवैया इसी सूरत में तब्दील हो सकता है जब हम इस हकीकत को समझ लें कि इसकी कोई गलती नहीं है। इसे सिर्फ ज्यादा तवज्जो से पढ़ने
اور خاص طریقے سے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ یہ بات اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ ڈسلیکسیا اور دیگر معذوریوں کی شناخت ابتدائی مراحل میں کیوں ضروری ہے، اور یہ بھی کہ جامع کلاس روم میں ہر طالب علم پر توجہ دینا لازم ہے۔